قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال۔ السلام علیکم، میرا نام مریم خان ہے اور آج میں آپ کو رمضان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو اگر آپ نان مسلم ہیں یا آپ کو رمضان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ لیٹس بگن۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اس دنیا میں نازل ہوا تھا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں جن کو اس پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ہمیں جینے کا طریقہ سکھائیں۔ تو اس مہینے میں مسلم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں اور اللہ کے اور بھی قریب آ سکیں۔ اوریجنلی قرآن عربی یعنی عربک لینگویج میں ہے، پر ہر کسی کی لینگویج عربک نہیں ہے۔ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو لوگ عربک میں تو اسے پڑھتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیٹڈ ورژن بھی پڑھتے ہیں تاکہ قرآن میں سمجھ آ سکے۔ قرآن ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹڈ ہے۔ اب اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمز روزہ رکھتے ہیں، بٹ اس چیز میں کافی لوگوں کو کافی ساری کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بہت سمپلیفائی کر کے بتاتی ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں سحری۔ اس کے بعد پورے دن ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے، نہ ہی پی سکتے ہیں، جی ہاں پانی بھی نہیں، چاہے وہ ایک ڈراپ بھی کیوں نہ ہو۔ پورے دن روزہ رکھا جاتا ہے، پھر سن سیٹ کے ٹائم یعنی سورج غروب ہونے کے ٹائم پہ ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں، اسے کہتے ہیں افطاری۔ اب کیونکہ پورے دن بھوکے رہتے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے تو بہت ایک منی پارٹ ٹائپ ہو جاتی ہے۔ افطاری کے ٹائم پہ ہر کوئی افطاری کا ویٹ کرتا ہے، ہر کوئی بہت خوش ہوتا ہے افطاری کے ٹائم پہ، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بلیسنگز والا ٹائم ہوتا ہے، بہت رحمتیں ہوتی ہیں۔ اس ٹائم پہ جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت سا وقت ہوتا ہے۔ افطاری کے بعد پوری رات کا جتنا بھی ٹائم ہے ہم کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ 30 دن لگاتار کچھ بھی نہیں کھا سکتے، ایسا پاسیبل بھی نہیں ہے۔ ہر دن کا یہ سائیکل ہوتا ہے، صبح کھا سکتے ہیں، پورے دن کچھ بھی نہیں کھا سکتے، شام کو آپ روزہ کھول لیتے ہیں، پوری رات کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں۔ تو یہ پورا 30 ڈیز کا سائیکل ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کئی چیزیں ہمیں بہت ساری سکھا کے جاتا ہے، اس میں سے ایک ہے سیلف کنٹرول۔ بہت آسان ہوتا ہے کچھ بھی کھا پی لینا جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ دن میں بہت سے ایسے موقع ملتے ہیں جس میں کوئی آس پاس نہیں ہوتا اور ہم کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پر ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم ایک یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس وجہ سے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اچھا ہو یا برا وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہی ہے ایسنس پوری لائف کا، پوری زندگی ایسی گزاری جائے جیسے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو کہ سچ ہے۔ تو اچھے کام کریں زندگی میں، برے کام نہیں کریں، یہی سکھاتا ہے رمضان۔ اب کیونکہ پورے مہینے بھوک اور پیاس کا احساس کا پتہ چلتا ہے تو ہمیں بھوکے پیاسے کی سمجھ آتی ہے، اس لیے اس مہینے میں مسلم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ خوب سارا کھانا پینا کھلائیں غریبوں کو، بے سہارا لوگوں کو، جن کے پاس کوئی سورسز نہیں ہیں کھانے پینے کا، ان کی جتنی مدد ہو سکے وہ کریں۔ وہ کھانے پینے کی فارم میں بھی کر سکتے ہیں۔ افطاری کے ٹائم ہر جگہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہر جگہ پڑوس میں افطاری کو بھیجیں، بانٹیں، اور صدقہ بھی دیا جاتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے غریبوں کو کتنا بھی دیں جتنا آپ کے
लिमिट, जितना आपका बजट हो आप उतना कर सकते हो। पैसा या कुछ भी दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बहुत सारा ज़रूरी होता है रमज़ान में, वो चाहे ज़कात देना। ज़कात का मतलब है आपकी पूरी साल की टोटल इनकम का 2.5% यानी 2.5% जो भी अमाउंट होता है पैसों का, वो आपको तकसीम करना होता है गरीबों में। पैसा, खाने की सोर्सेज, हर चीज़ में तकसीम की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी मदद हो सके। किसी भी तरह का सदका ज़कात देने से आपकी जो रिस्क है उसमें कोई कमी नहीं होगी, इनफैक्ट आपके रिस्क में और बरकत होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सदका करें, जितना हो सके आप गरीबों में तकसीम करें। तो इस महीने में शैतान को भी बांध दिया जाता है। रमज़ान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। हम ये यकीन करते हैं कि शैतान जो है वो हमें सारे बुरे काम कराता है, इसलिए उसको, शैतान को इस महीने में बांध दिया जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अच्छे काम करना और बुरे काम से दूर रहना। रमज़ान को माफ़ी का भी महीना कहा जाता है। हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि क़यामत का एक दिन होगा जिस दिन हर इंसान अपने हर काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज़ का, जो भी हमने दुनिया में किया है हर उस चीज़ का बहुत बारीकी से सफाई देनी पड़ेगी। उसका आपको अज्र मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा सख्त दिन होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह हमें माफ़ करे, हमारी गलतियों को दूर गदर करे। इसलिए इस महीने को माफ़ी का भी महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है अल्लाह से, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। इसलिए ये महीना और भी ज़्यादा ख़ास होता है मुस्लिम्स के लिए। रमज़ान के महीने में कोई भी अच्छे काम का सवाब बहुत ज़्यादा उसका अज्र मिलता है, कई ज़्यादा गुना मिलता है। जैसे आपने वो काम बहुत बार करा हो लेकिन आपने रमज़ान में उस काम को करा है तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। रमज़ान में बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं, स्पेशली इफ्तारी के टाइम पे एंड तहज्जुद के टाइम पे। लोग बहुत ज़्यादा दुआ मांगते हैं इस महीने में, क्योंकि बहुत बरकतों वाला महीना है। रमज़ान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और रमज़ान की एक स्पेशल नमाज जिसको बोलते हैं तरावी की नमाज, ये रात के टाइम पढ़ी जाती है मस्जिदों में और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा हर दिन। टारगेट ये होता है कि पूरा कुरान हर इंसान एक ही बार में सुन ले, क्योंकि ये कुरान का महीना है तो ये काफ़ी लंबी नमाज भी होती है। पर इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हर कोई कोशिश करता है। इस्लाम की बहुत एक खूबसूरत बात ये है कि इस्लाम हमें एक इक्वालिटी सिखाता है। वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ब्लैक हो या वाइट हो, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। जब नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े होते हैं, सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं, उसमें कोई भी स्टेटेड वाइज अरेंज नहीं होता। इस्लाम में हर कोई बराबर है। तो जब नमाज पढ़ी जाती है कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब एक साथ एक ही लाइन में एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह के लिए सब एक इक्वल है। अल्लाह के लिए कोई ऐसा नहीं है, ना गरीब है ना अमीर है। जैसे हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, जो अमीर है वो आगे, जो गरीब है वो पीछे, लेकिन अल्लाह के लिए सब बराबर हैं। तो हमारे इस्लाम में ये बहुत खूबसूरत बात है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज के लिए कोई ऐसा नहीं कर सकता, सब एक लाइन में अल्लाह की इबादत करते हैं। तो रमज़ान हमें बहुत कुछ सिखाता है और रमज़ान में बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी बुरी आदतें हैं वो सुधार सकें, अच्छे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम अच्छे काम करें। रमज़ान में यही सिखाता है रमज़ान हमें।